श्री वाहिगुरु साहिब जी। मैं मूरख की केतक मैं मूरख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परियारे। जुग जुग अटल सरवरी कायनात दे मालक, भगत वछल कृपा निधान जगत गुरु, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र पाक हजूरी विच सुभाएमान होए बैठे सत्संग जनों, सतगुरां ने कृपा की, भगतां दी उचारण की हुई अमृतमयी बाणी, जिसनों विचारन का सुभाग समा प्राप्त होया। गुरु महाराज जी की कृपा सदका रागां दी तरतीब मुताबिक आपां इस अमृतमयी बाणी नूं विचार रहे हाँ। अज राग बिलावल दे विच भगत कबीर साहब जी का उच्चारण किया होया शब्द, ऐसो ए संसार पेखना, रहन न को पईए रे। सूधे सूधे रेंग चलो तुम, नतर कुदका दिवैया रे। पावन अंक 855 के उत्ते यह शब्द दर्ज है। इस शब्द के राही भगत कबीर साहब जी प्राणी मात्र नूं जगा रहे हैं और समझाना चाहते हैं कि ये जीवन इस संसार दे विच सदैव काली नहीं है। इस करके सीधे सीधे होके संसार में चलो, पाओ कि पुठे काम ना करो, माड़े काम ना करो, ऐसे काम करो जिहदे नाल तुहाडा मनुखा जीवन सफला होवे। सो आओ सारिया संगतां ने इस शब्द के नाल जुड़ना है और गुरु साहब जी की असीस प्राप्त करनी है। प्यार नाल गुरफतेह दी सांझ करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बिलावल बिलावल बाणी भगतां की, बाणी भगतां की। कबीर जियो की, कबीर जियो की। एक ओंकार, एक ओंकार। सतनाम सतनाम। करता पुरख, करता पुरख। गुर प्रसाद, गुर प्रसाद। ऐसो ए संसार पेखना, ऐसो ए संसार पेखना। रहन न को पईए रे, रहन न को पईए रे। सूधे सूधे रेंग चलो तुम, सूधे सूधे रेंग चलो तुम। नतर कुदका दिवैया रे, नतर कुदका दिवैया रे। रहाओ रहाओ। बारे बूढ़े तरुणे भैया, बारे बूढ़े तरने भैया। सब हूँ जम ले जइए रे, सब हूँ जम ले जइए रे। मानस बपरा मूसा कीनो, मानस बपरा मूसा कीनो। मीच बिलैया खई है रे, मीच बिलैया खई है रे। धनवंता अर निर्धन मनई, धनवंता
संसार निर्धन मनई। ताकि कछु न कानी रे। ताकि कछु न कानी रे। राजा प्रजा सम कर मारै। राजा प्रजा सम कर मारै। ऐसो काल विडानी रे। ऐसो काल विडानी रे। हर के सेवक जो हर भाए। हर के सेवक जो हर पाए। तिनकी कथा निरारी रे। तिनकी कथा निरारी रे। आवे न जाहे न कबहू मरते। आवे न जाए न कबहू मरते। पार ब्रह्म संगारी रे। पार ब्रह्म संगारी रे। पुत्र कलत लक्ष्मी माया। पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया। यह तजो जी जानी रे। यह तजो जी जानी रे। कहत कबीर सुनो रे संतो। कहत कबीर सुनो रे संतो। मिल है सारंग पानी रे। मिल है सारंग पानी रे। पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया। पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया। यह तजो जी जानी रे। यह तजो जी जानी रे। कहत कबीर सुनो रे संतो। कहत कबीर सुनो रे संतो। मिल है सारंग पानी रे। मिल है सारंग पानी रे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारेओ, अज दी ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ जिस दी आपां ਆਰੰਭਤਾ कर रहे हाँ, ਬਿਲਾਵਲ राग दे विच भगतां दी बाणी दे सिरलेख हेठ ये बाणी दर्ज है। कबीर जियो की ये पावन शब्द, ये पावन बाणी जो अगे चलेगी, ਇਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ जी ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹ 4 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ 33 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਰੂਪ ਦਰਜ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਹ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ, जो रूप साढ़े सामने दर्ज है। अगला रूप है एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद, ये गुरु ग्रंथ साहब दे विच 2 वारी दर्ज है। तो एक ओंकार सतगुर प्रसाद 556 वारी लगभग गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज ने। जो गुरु ग्रंथ साहब दे विच जो विद्वानां दी राय है उस दे मुताबिक इतनी वारी ये मंगला चरण रूप दे विच दर्ज हैं। आओ कि इत्थे यही दर्शाया गया कि अकाल पुरख एक है, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸਤ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਐਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣਾ ਰਹਿਨ ਨਾ ਕੋ ਪਈਐ ਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। और इस तरह का ख्याल मन विच बनता नहीं करी बंदे दे कि मैं भी संसार तो चले जाना है। पर भगत जी एक गल इत्थे समझाण लगे सानू
ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਐਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣਾ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋ ਪਈਏ ਰੇ। ਪਈਏ ਰੇ ਕੋਈ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ। ਕਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਹੇ ਮਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਗਤ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਐਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣਾ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋ ਪਈਏ ਰੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ ਸੋਧੇ ਸੋਧੇ ਰੇਂਗ ਚਲੋ ਤੁਮ ਨਤਰ ਕੁਦੱਕਾ ਦੇਵਈਆ ਰੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੁਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਧੱਕਾ ਵੱਜਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਭਾਉ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲ, ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਐਸਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਉ ਕਿ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਜਿੰਦ, ਫਿਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਭੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅਚਨਚੇਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ, ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸਾਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੱਕਾਂਗੇ, ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹ ਖਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਐਤਨ ਟੇਰੀ ਥੀ ਸੀ ਤੇ ਹੰਸ ਚਲਸੀ ਡੁੰਬਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਡੁੰਬਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਚਿਤੇ 'ਚ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਦ ਦੁਚਿਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਚਿਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸੀ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਭੋਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਰਸ ਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਤੁਰ ਜਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਏ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਕੁਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਗਾਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੀਂ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਮਤ ਸਰਬੰਦਾ ਥੀਵੇਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਾਂ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ, ਆਪਨੜੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਮਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਚਨਚੇਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਤੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਬੂਢੇ ਤਰੁਨੇ ਭਈਆ ਸਭ ਹੋਂ ਜਮ ਲੈ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਬਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਓ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ। ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੌਤ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿ ਬਾਰਿਕ ਨਹਿ ਜੋਬ ਨਹਿ ਵਿੜਦੀ ਕਛ ਬੰਦ, ਉਹ ਵੇਰਾ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ ਜਬ ਆਏ ਪਰ ਗੱਲ ਬੰਦ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਨਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖਣਾ, ਨਾ ਜਵਾਨ ਦੇਖਣਾ, ਨਾ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ। ਮੌਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਮਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਬਾਰੇ ਬੂਢੇ ਤਰਨੇ ਭਈਆ ਸਭ ਹੂੰ ਜਮ ਲੈ ਜਾਈਏ ਰੇ, ਮਾਨਸ ਵਪਰਾ ਮੂਸਾ ਕੀ ਨੂੰ ਬੀਚ ਮੀਚ ਪਲਈਆ ਖਈਆ ਰੇ। ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੂਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੂਹੇ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲੀ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ, ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜੋ ਪਰਿਓ ਡੋਲੇ ਮੁਖ ਵਸਾਰੇ ਮੀਚ, ਆਜ ਕਾਲ ਹੁਣ ਤੋਹਿ ਗਰਸ ਹੈ ਸਮਝ ਰਾਖਿਓ ਤੀਤ। ਸਮਝ ਲੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ, ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਰਸ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਚੂਹੇ ਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚੇਂਜ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਚੂਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਚੂਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਬਿੱਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮਕਰ ਮਾਰੈ, ਐਸੋ ਕਾਲ ਬਿਟਾਣੀ ਰੇ। ਤਨਵੰਤਾ ਅਰ ਨਿਰਧਨ ਮਨਹਿ, ਤਾਕੀ ਕਛੂ ਨਾ ਕਾਣੀ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮਕਰ ਮਾਰੈ, ਐਸੋ ਕਾਲ ਬਿਟਾਣੀ ਰੇ।
ਮੌਤ ਦੀ ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੌਤ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖਦੀ ਇਹ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਵੇਖਦੀ ਇਹ ਨਿਰਧਨ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ, ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਧਨਵੰਤਾ ਅਰ ਨਿਰਧਨ ਬਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਧਨਵਾਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕੰਗਾਲ, ਮੌਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਇਹ ਧਨਵਾਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਦਾ। ਧਨਵੰਤਾ ਅਰ ਨਿਰਧਨ ਬਨਹੀਂ ਤਾਕੀ ਕਛੂ ਨਾ ਕਾਣੀ ਦੇ। ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਅਮੀਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੀ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਮਕਰ ਮਾਰੇ ਐਸੋ ਕਾਲ ਕੁੜਾਨੀ। ਮੌਤ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਓ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੌਤ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਪਾਏ। ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਨਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਵੇਂ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੱਕਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਗਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਪਨੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਛੋਟਾ ਕਾਵੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇ। ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਸੁਹੇਲੇ ਭਾਈ। ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰਸੋਂ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਧਨ
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਜੋ ਜੀ ਜਾਨੀ ਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਚੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਸ ਜਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਗੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਇਹ ਜੀ ਜਾਨੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਾਓ ਕਿ ਪਿਆਰੀ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ, ਹੇ ਪਿਆਰੀ ਜਿੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਗਲਤਾਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨ ਸਾਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ। ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਚੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਿਆਗਿਆ ਨਾ ਸੀ। ਮਾਰਕ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ, ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖਿਆਣ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਚਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ ਉਹਨੂੰ ਕੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਪਾਓ ਕਿ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇੰਦਰ ਦਾ ਧਨੁਸ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰੰਗ ਧਨੁਸ਼ ਹੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਚੇਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਤੇ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਨੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।